राम राम। अमारी आ चेनल में आपनु स्वागत है। मित्रों, आज बात करवी छे के आजादीना समयकाळ पछी राजाओए पोताना रजवाड़ा जे मर्जरित करेला अने ए रजवाड़ा मर्जरित कर्याना बदलामां राजाओने सरकार द्वारा ए वखते वल्लभभाईना कहेवाथी जे विशेष अधिकारो सालियाणाथी मांडी जे बधुं मळतुं ए बधुं मळतुं राजाओनुं सुख शांतिथी जीवन जीवता देशमां लोकशाही आवीने खूब सुंदर लोकशाहीनुं निर्माण थयुं। पण एवा खुट्टल अने खदड़ा नेताओ राजकारणमां हता जेने राजाओना नामथी एलर्जी हती, जेने क्षत्रियोना नामथी एलर्जी हती, जेमने भूतकाळना राजवी शासकोना नामथी एलर्जी हती अने ए लोकोए आ राजाओने पायमाल करवा माटे केवी केवी जो हुकमी करेली एना विषे वात करवी छे। केवी केवी जो हुकमी चलावीने आ राजाओने जे छे ए पायमाल कर्या, केवा केवा भयंकर अने भीषण कायदा लगाडवामां आव्या, केवी रीते राजाओने बर्बाद करवामां आव्या अने केवी रीते राजाओना अधिकारोने छीनवी लेवामां आव्या एनी वात करवी। अने घणा लोको एम कहे छे के राजाओए जो संघर्ष कर्यो होत, जो राजाओ लड्या होत तो एमने पोताना अधिकारो पाछा मळत, आवी वातो घणा करे छे। तो मारे एना विषे स्पष्टता करवी छे के राजाओ नथी लड्या एम नथी। राजाओ पोताना अधिकार माटे, राजाओ पोताना हक माटे जे छे ए खूब लड़ाई लड़ी छे, खूब एमणे संघर्षो कर्या छे अने ये केवा केवा भीषण संघर्षो हता ने ए संघर्षोना बदलामां ए वखतनी कोंग्रेस सरकारे जे छे आ राजाओनी शुं हालत करी हती एना विषे चर्चा करी। तो आओ शुरुआत करिए। वधारे समय नहीं लेवो ए पहेला आप अमारी चेनल पर नवा होय तो एने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन ने प्रेस करो, जेथी करीने अमारा नवा विडियो आवे एनी नोटिफिकेशन आपने मळती रहे। मित्रों, बात छे 1970 અને 71 ના સમયકાળની। आम तो सरदार वल्लभभाई पटेल आदरणीय जे छे एमना निधन पछी तरत ज कांग्रेस सरकारे आ राजा रजवाड़ा विरोधी मानसिकता हती ज। आ तो वल्लभभाईना निधननी वाटे जाणे बैठा होय एवी रीते वल्लभभाईना निधन पछी ज वचन भंगो 51 थी शरू करी दीधा हता। एमां सलामती धारो, टोच मर्यादा, खेड़े एनी जमीन के जे कांई घणो ई तो शरू थई ज गयुं हतुं। पण इंदिरा गांधीनो जे समयकाळ आव्यो वडाप्रधान तरीकेनो अने ई समयकाळमां एने जे राजवीओनी हालत करी छे, जे भीषण हालत करी छे, राजवीओने राजवी रहेवा न देवा, राजवीओना नामथी एलर्जी। राजवीने राजवी कहेવાનો अधिकार नहीं। जे राजाए, जे राजवीए चूंटणीमां आ लोकशाहीनी स्थापना करी अने पोतानुं रजवाडुं जे दઈને देशमां लोकशाही लावी, ई राजाने आ देशमां चूंटणी लड़વાનો अधिकार नहोतो। તેથી આ ઈ સમયકાળની વાત છે। तात्कालिक धोरणथी आ राजाओना सालियाणा बंध करी नाखो, आ राजाओने हवे राजा कहेवानुं बंध करी दो। आ मानसिकता ए वखतनी सरकार साहेब राजवीओए जे छे पोताना बाप दादाना, पोताना भायातोना, पोताना मामाना, मोसाळना, भाणेजड़ाओना लीला माथा कपावी अन जे रजवाड़ाओने लीधेला, जे रजवाड़ाओ मेळवेला ए आ देशनी भोળી प्रजा माटे थई वल्लभभाई पटेलनी साची भावनाने समजी के वल्लभभाई पटेल आ देशनुं हित करवा मांगे छे अने रजवाड़ा सोंप्या। अने त्यारे वल्लभभाई पटेले आ राजाओने लेखितमां एम कीधेलुं बाहेंधरी आपी के भाई तमे जे आ रजवाड़ाओ मर्जरित करो छो भारत संघमां, पोते ये तमाम रजवाड़ाओ जे तमे सरेंडर करी रह्या छो अत्यारे आ खूब महान ऐतिहासिक त्याग छे। आ त्यागने अमारे क्यारेय न भूलवो जोईए अने माटे जे छे तमने आ तमारा जे अधिकारो तमे पोतानुं जे शासन व्यवस्था समर्पित करो छो आ देशने करवा माटे सरकार तरफथी तमने एक नानकड़ी रकम साल दर साल मळतुं भथ्थुं एटले सालियाणा स्वरूपे मळशे, जे तमारा व्यवस्थाओने सचवाई रही माटे। अने बीजी वात के तमने अमुक विशेष अधिकारो आपवामां आवशे, जेम के लाल नेमप्लेट राजाओ राखी शके, राजाओ टेगलाइन थी संबोधित करी शकाय वगैरे वगैरे घणा विशेष अधिकारो एमां जे पछी ए वखते जे विलेपत्रो अने इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशनना जे पेपरोनी आखी प्रोसेस हती एमां ए बधुं लखाण हतुं। એટલે અને એમાં વલ્લભભાઈ પટેલે જે લેખિતમાં આ એ લેખિતની કોપી છે જેમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કીધું છે કે ભાઈ રાજાઓને જે છે એ આપણે અધિકારો પોતાના એ વખતે એમને આપવા જોઈએ। આ હું જે નકલ લગાવી રહ્યો છું આ એ નકલ છે એમની, એટલે એ છે, એટલે એ ઘટનાઓ ઘટી। પણ આદરણીય વલ્લભભાઈ પટેલનું નિધન થાય અને પછી જાણે કોંગ્રેસને વલ્લભભાઈ પટેલને આત્માને ઠેસ પહોંચે કે રાજાઓની આત્માને ઠેસ પહોંચે, કાંઈ ફેર જ નહોતો પડતો એવી રીતે કોંગ્રેસે જે છે એ કામો કર્યા। અને 1970-71ની ઘટના એવી ઘટી કે એ સમયકાળમાં જે છે એ પછી ઇન્દિરા ગાંધીએ આ રાજાઓને પાયમાલ કરવા માટે થઈ અને એક ગેજેટ બહાર પાડી।
એક ગેજેટ બહાર પાડ્યું અને ગેજેટ બહાર પાડ્યું જેની આ તસવીર હું લગાવી રહ્યો છું. એ ગેજેટ છે ભારત કા રાજપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યું 1970-71માં 26 એમિટમેન્ટ 1971 મુજબ આમના તમામ અધિકારો અને સાલિયાણા તાત્કાલિક ધોરણે બંધ. આ ગેજેટમાં આવું જે છે એક પ્રકારે ફરમાન થોપી દેવામાં આવ્યું રાજાઓ ઉપર. તાત્કાલિક અસરથી સાલિયાણા બંધ કર્યા. કોઈનો રિવ્યુ, કોઈનો રેફરન્સ કાંઈ લેવાનું નહીં. તાત્કાલિક ધોરણે રાજાઓના હક અધિકાર બધું છીનવી લીધું. અને આ લોકોને રાજા કહેવાનું નહીં, આ લોકોને મહારાજા કહેવાનું નહીં, આ લોકોને શ્રીથી સંબોધિત કરો. હવે એ રાજા નથી એમ. આવી તો એને સાંસદ ભવનમાં બરાડા નાખીને હુંકારો કર્યા કોંગ્રેસ કે રાજા નહીં કહેવાનું. અને બીજી વાત, આ વાતથી બધા જે છે એ અજાણ હશે. હું એમ કહી દઉં કે એ વખતે તાત્કાલિક રાતોરાત રાજાઓના કોકદીક ઇતિહાસને વાંચજો, ન ખબર હોય તો ગૂગલ કરી લેજો. રાતોરાત રાજાઓના પાસપોર્ટ સહિતના ડોક્યુમેન્ટમાં મહારાજા જે લખેલા ટેગલાઈનોને આગળ મહારાજા લાગતું એમના નામની આગળ, એ મહારાજાઓના નામને આગળ મહારાજા નામ પણ રદ કરાવી દેવામાં આવ્યા. એ નામો રદ કરાવી દેવામાં આવ્યા. મહારાણી સાહેબા લાગતું હોય, બા સાહેબ હોય એમને એ નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યું અને શ્રીથી સંબોધિત કરો. એ સામાન્ય છે એમ કહી દેવામાં આવ્યું. જેને આદિ અનાદિ કાળથી શાસન કર્યા હતા એને આ એક ઝાટકે પતાવી દેવામાં આવ્યું. જેને કરોડો ખરબોની, આજે આપણે 10 વીઘા જમીન દાનમાં દીધી હોય ને, ક્યાંક આપણી તકતી લગાવેલી હોય ને, હવે એ તકતીમાં આપણું નામ હોય અને અચાનક કોઈ તકતીને ખાલી ફોડી નાખે, તોડી નાખે ને, તોય આપણે એમ કે 10 વીઘા દીધી ત્યારે લાગી છે તકતી. એ તકતી એમ ન તોડી શકાય, નવી તકતી લગાવડાવીએ છીએ. સાહેબ, હજારો વર્ષોથી પોતાના પૂર્વજોનું શાસન એક ઝાટકે સમર્પિત કર્યું. અને રાજાઓ નથી લડ્યા એમ નહીં. રાજાઓએ પોતાના પછી આગા હક અધિકાર છીનવાના ને એટલે રાજાઓ લડ્યા. પણ આ સરકારે કોઈનું માન્યું નહીં. હવે એ આપણે વાત કરીએ. રાજાઓએ પોતાના હક અને અધિકારની લડાઈ જે છે એ લડી. 1970માં ગ્વાલિયરના મહારાજા જે છે એમણે આ કોંગ્રેસની જો હુકુમી સામે માધવરાયસિંહજીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરેલી. માધવરાયસિંહજીએ, અને સુપ્રીમ કોર્ટે 1970માં 181 પાનાનું જજમેન્ટ આપીને એમ કીધું હતું કે આ રાજા રજવાડાઓ જે છે એ રાજવીઓ આ દેશના નાગરિક છે અને એના સાલિયાણા કોઈ પણ સંજોગોમાં રદ થઈ શકે નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટે જ્યારે ગ્વાલિયરના મહારાજા પિટિશન દાખલ કરે છે ને એવા સમયે સુપ્રીમ કોર્ટ એમ 181 પાનાનું જજમેન્ટ આપીને એમ કહે છે કે આ રાજા રજવાડા રાજવીઓ મહારાજાઓ આ દેશના નાગરિક છે, તમે એની સાથે આવો વર્તન ન કરી શકો. એને જે છે એ સાલિયાણા મળવા જોઈએ ને. એ વલ્લભભાઈએ એ વખતે રાજા રજવાડાના જે કરારો થયા હતા એમાં લેખિતમાં આ વસ્તુઓ હતી. માટે આને આ અધિકારો મળવા પાત્ર છે, મળવા જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટે કહી દીધું કે રાજા રજવાડાને તમે આવી રીતે બરબાદ ન કરી શકો. અને છતાં એ વખતની કોંગ્રેસ સરકારે કર્યા. સુપ્રીમ કોર્ટના 181 પાનાના જજમેન્ટ પછી પણ રાજાઓના સાલિયાણા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા અને રાજાઓને પાયમાલ પણ કરી દેવામાં આવ્યા. આટલી ઘૃણિત માનસિકતા હતી કોંગ્રેસની એ વખતની સરકારની. એટલે એ ઘટના જે છે ઘટી. ત્યાર પછી આ જે વિરોધ કરેલા જે રાજાઓએ, એમાં ઘણા રાજવીઓએ પછી તો વિરોધ કરેલા. મહારાણી સેતુલક્ષ્મીબાઈએ 1985 સુધી હાઈકોર્ટમાં કેસો લડ્યા. 1985 સુધી હાઈકોર્ટમાં, કેરલા હાઈકોર્ટમાં એમણે કેસો લડ્યા. અને આ બધાનો વિરોધ કરે, આ કેસો લડતા ને એ રાજાઓને પાછું શું કરતા આ લોકો, એ લોકોને ફોરેન એક્સચેન્જના ખોટા કેસમાં તિહાડ જેલમાં મોકલી દેતા. આગળ ઉપર વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું, ઘણા વિડીયોમાં, કે કોને કોને એમણે તિહાડ જેલમાં પૂરેલા, ક્યાં ક્યાં મહારાણી સાહેબાઓને, ક્યાં ક્યાં મહારાજાઓને, આ તમામ વિષયો ઉપર ચર્ચા લઈશું. ફોરેન એક્સચેન્જના ખોટા કેસ કરી દેતા રાજવી, જેને દેશને આઝાદ કરાવવા માટે પોતાનું રાજ દઈ દીધું, દેશમાં લોકશાહીની સ્થાપના માટે થઈને, એ રાજવીને હવે તમે પોતાના વિશેષ અધિકાર જે વલ્લભભાઈએ લેખિતમાં આપ્યા હતા એ વિશેષ અધિકાર માગે છે કોર્ટમાં. કોર્ટ એમ કહે છે કે એને આપવા જોઈએ. 181 પાનાનું સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે એ જજમેન્ટ આપે છે કે ભાઈ રાજાઓને વિશેષ અધિકારો અને સાલિયાણા એ મળવા પાત્ર છે ને એ મળવા જ જોઈએ. ને દેશના નાગરિક છે છતાં પણ તમે ફોરેન એક્સચેન્જના ખોટા કેસ કરીને આ રાજાઓને તિહાડ જેલમાં મોકલો છો. આ કેટલા હદ સુધીની. અને એમ કહી દીધેલું એ વખતની સરકારે, એમ કહી દીધેલું જો આ રાજા રજવાડાઓ પોતાના નામની આગળ મહારાજા કે મહારાણી લખાવીને ચૂંટણીમાં ઉભા રહીએ છે તો આને ચૂંટણીની સ્લીપ નહીં આપવાની. આ કેટલા હદ સુધીની તાનાશાહી કહી શકાય મિત્રો. આ એટલા હદ સુધીની તાનાશાહી એ વખતની ખદડી કોંગ્રેસ સરકારે કરી આ રાજા રજવાડાઓ.
આ એ ઘટનાઓ મારે વાગવાની છે. આ બધું આપણે એટલે બોલી રહ્યા છીએ કે લોકોને ખબર પડે. આ બધી વાતો જે છે એ લોકો સમક્ષ આવે. લોકોએ ક્યારેય રાજાઓના સંઘર્ષોને બહાર નથી આવ્યો, ફક્ત એવી વાતો કરી છે કે રાજાઓ તો કર નાખતા ને, રાજાઓ તો પ્રજા પાસે ટેક્સ લઈ લેતા ને, પૈસા લઈ લેતા ને, પ્રજાને લોકશાહી જોતી હતી. એટલે પ્રજાને લોકશાહી જોતી હતી તો મહારાજાઓ ચૂંટણીમાં ચૂંટાણા કેમ પાછા? રેકોર્ડ ગ્રીનિશ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવેલો રાજાઓએ ચૂંટણીમાં ઉભા રહી જીતીને. આની પછીના વિડીયોમાં જ હું એ વાત કરવાનો છું આખા વિષય ઉપર, અને આપ નિહાળજો. સાહેબ, તો રાજાઓ જીતતા કેમ? પ્રજા ચાહતી હતી એટલે જીતતા હતા. પણ ખેર, એ બધી વાતોને જવા દઈએ. તો આ ઘટનાઓ છે, એટલે આવી સાચી ઘટનાઓ લોકો સમક્ષ બહાર આવવી જરૂરી છે. તો આ તો અમારો આજનો વિડીયો. આ વિડીયો આપને પસંદ આવેલો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, શેર કરો વિડીયોને, ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયો આવે નોટિફિકેશન આપને મળે. મળીશું એક આવા નવા વિડીયો સાથે, આવા એક ઐતિહાસિક વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ. રામ રામ.